Hi everyone. You may be wondering how laws are made. If we just get up in the early morning and look at the news in the cell phone or in the TV, we find that some changes are done. Okay, so for what, how these changes are brought, who is bringing all these changes, how are they making the laws, who is responsible for it? All these things we are supposed to learn, and it is a part of lessons from 7th to 10th class. You have in the textbooks for state syllabus and CBSE, you will find in the class syllabus. So now let us see how these laws are made. If you are from the background, social studies background, you will understand. But once you complete 10th class or 12th class, you'll forget all the things what is done in the classroom. But when it comes for the examination, English and in the examination, competitive exams, you'll find it very difficult. You will sit for hours, you'll try to go through all the books, purchase all the textbooks, and then you will try to read and read. But do you know that you read sixth class books for 1 year for 221 days, seventh class books again for 221 days. Likewise, 4 to 5 years you took to read. And now, after completing, and if you want to review all the lessons once again, how much time do you need? But I tell you, I want to help you here. If you go through my videos, then definitely you are going to revise or learn or recollect what you have learned in the classroom previously. And here are the some important points which helps you to answer the questions regarding legislature. You might have heard about the word legislature, executive, and judiciary. These three words you might have remembered, but you forgot all the remaining things. But there is no issue. You can go through this video time and again to facilitate yourself to understand all these things. How legislature is done, and how you can, how these laws are made, and everything you will be recollecting. Okay, let us go forward. How laws are made, and what is the role of legislature? We have the roles of president, the prime minister, and others in the legislature. But first, we must know uh, what is the role of legislature in formulating the laws. So, in this video, I wanted to go with the English and Telugu to facilitate Telugu medium students also. Sometimes you may be perfect in English, but when you see the Telugu words, you will get the options. When you are clicking the options or selecting the options, you will understand better in Telugu. And Telugu medium students, when you are preparing for the examination and when you come across English words, it may be easy for you to pick the option when you read both the languages. So let us go in bilingual. This is the video which I am making with both the languages. When we are doing in two languages, we call it as bilingual. Okay. So first, let us see what is the definition of legislature. శాసన సంస్థ అంటే ఏమిటి? శాసన సభ, సభ అని కూడా మనం పిలుస్తాం. శాసన సభలు అవుతున్నాయి అని. మనం దీన్ని వర్షాకాల సమావేశాలు, మరి శీతాకాల సమావేశాలు అవుతున్నాయని, కొన్ని బిల్స్ పాస్ చేస్తున్నారని మనం వార్తలు వింటూ ఉంటాం. సో అలాంటప్పుడు ఈ శాసన సభలో జరిగేది ఏంటి? ఈ ఇవి ఎలా తయారు చేస్తారు, లెజిస్లేచర్ అంటే రూల్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది మనము ఈ భాగంలో చూద్దాం. The legislature is a part of the government where laws are discussed and made.
ఇట్ ఈస్ లైక్ ద రూల్ మేకింగ్ టీమ్ ఫర్ ద కంట్రీ. మన దేశంలో మనకు ఏ ఏ విధానాలు మనం పాటించాలి అనేది ఈ రూల్స్ అన్ని కూడా మనకు తయారు చేసేదే లెజిస్లేచర్. ఓకే, దాన్ని శాసన సభ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంటి? శాసన సంస్థ, ఆ శాసన సభ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి? ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్. ఇదేంటి? ఇట్ స్పీక్స్ ఫర్ ద పీపుల్ అండ్ క్రియేట్స్ లాస్ దట్ హెల్ప్ రన్ ద కంట్రీ స్మూత్లీ. మనం ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు మన కోసము, మనకు అవసరం ఉన్నటువంటి లాస్ వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, చట్టాలు వాళ్ళు రూపొందిస్తూ ఉంటారు. సో మనం ఎన్నుకున్న ప్రజలు మన కొరకు. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో జనాలకు వ్యతిరేకంగా కూడా కొన్ని థింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఓకే, ఎందుకు అనంటే ప్రతిపక్షం అనేది కరెక్ట్ గా లేనప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఏకపక్ష నిర్ణయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. మెజారిటీ పార్టీ చాలా మంది ఉంటే 2/3 కంటే ఎక్కువ పార్టీ, రూలింగ్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఏకపక్ష నిర్ణయాలు జరుగుతాయి. అట్లాంటివి జరగొద్దు అని అంటే మనకు ఇద్దరు సమంగా ఉండాలి. లెజిస్లేచర్ ఎంత ఎన్నుకుని గెలిచిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో అంత సమానంగా మనకు వ్యతిరేకంగా ఉండే వాళ్ళు కూడా మనకు అవసరం అన్నమాట. సో లెజిస్లేచర్ ఇస్ ద హౌస్ ఆఫ్ పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్. మనకు జనాలు, ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క లీడర్స్ ని వాళ్ళు ఓట్లు వేసి గెలుచుకోవటం. కానీ ఈ కాలంలో మనం చూస్తుంటే ఈవీఎం మెషిన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మెషిన్లను పొలిటికల్ పార్టీస్ రూల్ చేయడంతో, వాటిని వాళ్ళు శాసించడంతో మెషిన్లు కొన్ని లెక్కలు తారుమారు చేస్తున్నాయి. అందుకని మనకు ఇదివరకు ఉన్న అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ మరి బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అది చాలా మంచిగా పనిచేసేది. సో ప్రజాప్రతినిధులను మనం ఎన్నుకునేటప్పుడు సీక్రెట్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అనేది మనకు చాలా అవసరము. సో అవి ఎలా చేస్తారు మనం చూద్దాం. ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఆ యూనిట్ లో చూద్దాం. సో ఈ లెజిస్లేచర్ లో 2 రకాలు ఉంటాయి. శాసన సంస్థలు 2. ఒకటేమో యూనికామరల్ లెజిస్లేచర్ అంటాము, ఇంకొకటి బైకామరల్. అంటే ఒకటి ఉంటది. యూనికామరల్ అంటే ఒక్క లెజిస్లేచర్ ఉంటది, అంటే 2 బాడీస్ ఉండయి అనమాట. ఉత్త లోక్సభ అంటే ఒకటే ఉంటది మనకు. మన వైపు లోక్సభ, రాజ్యసభ 2 మనకు ఉంటాయి మన దగ్గర. సో మనది బైకామరల్ లెజిస్లేషన్ మనది. ఓకే, కొన్ని రాష్ట్రాలలో, కొన్ని దేశాలలో మనకు యూనికామరల్ లెజిస్లేచర్ అనేది ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది ఎట్లా ఉంటది అంటే ఏకసభ అంటే చట్టాలు తయారు చేసేది ఒకే ఒక సభ ఉండటం. యూనికామరల్ అంటే ఒకటి ఉంటది. బైకామరల్ అంటే 2 ఉంటాయి. ఓకే, లోక్సభ, రాజ్యసభ. ఇఫ్ the legislature has both the houses, the lower house and the upper house, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, we call it as bicameralism legislature. But if we have only one house, then it is unicameral legislature. Next, many countries have 2 houses. అవి కొన్ని దేశాలలో 2 ఉంటాయి అన్నమాట. మనము స్వతంత్రం రాకముందుకు మనము చట్టాలు చేసినప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తులు వేరే దేశం యొక్క చట్టాలను చదువుకొని కాన్స్టిట్యూషన్స్ చదివి వాటిల్లో ఉండేటువంటి పద్ధతులను అన్నిటినీ కూడా మరి మన దాంట్లోకి అన్వయించారు. కాబట్టి మనకు ఎస్పెషల్ గా యూకేలో ఎలా ఉంది మరి, అప్పటికే మనకు యుఎస్ లో కూడా వాళ్ళకు కూడా స్వతంత్రం వచ్చింది, రష్యాకు వచ్చింది రష్యన్ రెవల్యూషన్ తోని. సో వీళ్ళందరూ పాటించినటువంటి బైకామరల్ లెజిస్లేచర్ అనేది మనం కూడా అవలంబిస్తున్నాము. మనకు దాన్నే వాళ్ళు రాశారన్నమాట. సో చాలా దేశాల్లో 2 సభలతో కూడిన శాసనసభ ఉంటుంది. ఓకే, సో చూద్దాం. ఇదిగో లోక్సభ బొమ్మ, ఇది ఒక పటము. లోక్సభ ఎలా ఉంటుంది, రాజ్యసభ ఉంటుంది. దీంట్లో ప్రెసిడెంట్ ఉంటారు. మనకు ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఫస్ట్ డే
వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అడ్రస్ చేస్తారు లోక్సభని, రాజ్యసభని. ఈ శాసనసభను వాళ్ళు అడ్రస్ చేసి వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రసంగం మొదలుపెట్టి అందులో ఏవే విషయాలు వాళ్ళు చర్చించాలి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు పార్లమెంట్లో చెప్తారన్నమాట. ఓకే. సో in parliament they will explain, the president enters the house on the first day. He will introduce us and he addresses both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. So that is the importance. అండ్ దెన్ లోక్సభ కంపోజిషన్ అండ్ పాస్. దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటే, లోక్సభలో ఉండాల్సింది ఎవరు ఉంటారు మెంబర్స్ అని అంటే పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్, మనము ఎన్నుకున్నటువంటి మన ప్రజాప్రతినిధులు ఉంటారు అక్కడ. అది ఎట్లా ఎన్నుకుంటాం? యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్, 18 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరూ ఓటు వేస్తారు. ఆల్ దోస్ ఆర్ అబౌవ్ 18 and above, they will be given the vote. So they will be electing they will participate in elections and they will elect the people's representatives. And those who are elected, their office tenure is 5 years. వాళ్ళది 5 సంవత్సరాలు వాళ్ళకు వ్యవధి ఉంటది. సో ఒకవేళ అది డిజాల్వ్ కాకపోతే 5 సంవత్సరాలు ఉంటారు. మధ్యలో కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల పార్లమెంట్ ఒకవేళ డిజాల్వ్ అయిపోతే, అంటే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే వాళ్ళ ఆఫీస్ టెన్యూర్ 5 years ఉండదు, వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోవాలి. అయితే క్యాన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ డ్యూరింగ్ ఎ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. కొన్నిసార్లు ఎమర్జెన్సీ పెడతారు, అంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే 5 ఏళ్ల కంటే కూడా చివరిలో మనకు ప్రెసిడెంట్ రూల్ వచ్చినట్టయితే మనకు ఇంకా కొంచెం పీరియడ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఎలక్షన్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి వెళ్తాయి. సో దీంట్లో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉంటారు? హౌ మెనీ మెంబర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద లెజిస్లేచర్? దట్ ఈస్ 543 members plus 2 Anglo-Indians nominated by the president. సో ఇక్కడ ఇద్దరు ప్రెసిడెంట్ ద్వారా ఎన్నుకోబడిన ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ని కలిపితే 545 అవుతుంది. 543 members మనకు ఉంటారన్నమాట. అయితే పవర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ, లోక్సభకి కొన్ని బలాబలాలు ఉన్నాయి. అవి దాని యొక్క అది ఏమేం పని చేస్తుంది అనేది. సో లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అని అనేటప్పుడు శాసనాలను రూపొందించే అటువంటి దానికి ఉన్న పవర్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ దేని మీద అంటే యూనియన్ లిస్ట్, కన్కరెంట్ లిస్ట్ అని ఉంటుంది. యూనియన్ లిస్ట్ అండ్ కన్కరెంట్ లిస్ట్ అంటే స్టేట్ కొన్ని లాస్ ఉంటాయి, వాళ్ళు తయారు చేయాల్సింది. మరి కన్కరెంట్ లిస్ట్ అని అంటే ఇద్దరు కలిసి చేసేది కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటి మీద కూడా కొన్ని బిల్స్ పాస్ చేసేది లోక్సభకి ఉంటది అన్నమాట. మనీ బిల్స్ కూడా చేసేది లెజిస్లేచరే. లెజిస్లేటివ్ పవర్స్లలో మనీ బిల్స్ పెట్టడం ఇంకా ఎవరికి కూడా అధికారం లేదు. లెజిస్లేచర్ మాత్రమే పైసల గురించి పైసా చేస్తుంది. ఆర్డినరీ బిల్స్ కూడా తయారు చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ పవర్స్, కంట్రోల్స్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్సెస్. బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది, బడ్జెట్ ప్రెజెంటేషన్ అని ఒక సెషన్ ఉంటుంది. మార్చిలోకి వచ్చేటప్పటికి బడ్జెట్ ప్రెజెంటేషన్ లో దేనికి ఎంత డబ్బులు ఎలకేట్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత, ఆరోగ్యానికి ఎంత, అన్ని వాళ్ళు డివైడ్ చేసుకొని అవన్నీ బడ్జెట్ ప్రెజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకు ఎవరు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ మీకు తెలుసా? మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో పేరు పెట్టండి ఎవరు అని. ఓకే, మీరు జీకేలో మరి మంచిగా ఉంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ పేరు రాయండి అక్కడ. హోల్డ్స్ ద పవర్ టు అప్రూవ్ ద బడ్జెట్ అండ్ గ్రాంట్స్. దానికి ఇంకొకటి ఏంటిదంటే బడ్జెట్ ఇవ్వటము, గ్రాంట్స్ అంటే ఏ శాఖకు ఎంత డబ్బులు వాళ్ళు రిలీజ్ చేయాలనేది ప్లాన్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. సో వీళ్ళు లోక్సభలో ఏదైతే చర్చించుకుంటారో దాన్ని రాజ్యసభకి కూడా పంపిస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ మనీ బిల్స్ ని వాళ్ళు ఆమోదించినప్పుడు రాజ్యసభ కెన్ ఓన్లీ రికమెండ్ చేంజెస్ టు మనీ బిల్స్. వాళ్ళు దాంట్లో మార్పులు చేర్పులు ఏం చేయలేరు, కానీ వాళ్ళు చెప్తారు ఇది ఇక్కడ మార్చుకోండి, ఇది ఇట్లా చెయ్యండి అని మాత్రమే రాజ్యసభ చెప్తుంది. మళ్ళా దాన్ని వీళ్ళు లోక్సభలో చర్చించుకొని చేయాల్సిందే. సో రాజ్యసభ విల్ ఓన్లీ రికమెండ్
how to change the money bills, but it has no power to change what is discussed in the Lok Sabha. దెన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్. ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే అమలుపరచడానికి దానికి అధికారం. ఎవరు అమలుపరచాలా? లాస్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ చేస్తుంది అనమాట. అదేంటంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళు ఉండి ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ఏదైతే లోక్సభలో నిర్ణయం తీసుకున్నారో వాటిని అమలు పరుస్తారు. ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ క్యాబినెట్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు లోక్సభ. ప్రధానమంత్రి ఇంకా క్యాబినెట్ సభ్యులు ఇద్దరు కూడా లోక్సభకి లెక్కప్ప చెప్పవలసిన వారే అన్నమాట. అకౌంటబుల్ ఉంటది. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కటి చేసేది లోక్సభ చెప్పినట్టే చేయాలి. లేకపోతే నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెట్టి వాళ్ళని తీసేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. సో దాన్నే మనం ఇంపీచ్మెంట్ అని కూడా అంటాం. అయితే దాన్ని తీసేసే పద్ధతిలో 2/3 మెజారిటీ రావాలా. లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టినాక నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ప్రవేశపెట్టినాక 2/3 మెజారిటీ వస్తే అప్పుడు వాళ్ళని తీసేస్తారన్నమాట. సో అమెండ్మెంట్ పవర్స్. వాట్ ఈస్ అమెండ్మెంట్ పవర్స్? మార్పులు చేర్పులు. అది కూడా శక్తి లెజిస్లేచర్కే ఉన్నది. ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. ఏదైనా మార్పులు రావాలంటే ఇప్పుడు ఆదివారం సెలవును శుక్రవారం సెలవులు చేయాలి అని అంటే దాన్ని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టాలి, అందులో చర్చలు జరగాలి, మరి అపోజిషన్ పార్టీ కూడా ఒప్పుకోవాలా, మరి రూలింగ్ పార్టీ ఒప్పుకోవాలా. మరి దానికి అది ఎంతవరకు న్యాయము, అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది వాళ్ళు చర్చించుకున్న తర్వాతనే అది జరుగుతుంది. వాళ్ళు వద్దు అంటే అపోజిషన్ పార్టీస్ ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ గా వద్దన్నప్పుడు దీన్ని బిల్ని వాళ్ళు పాస్ చేయడానికి వీలు లేదు. ఓకే, సో అమెండ్మెంట్ పవర్స్. In the process of constitutional amendments, whatever there are, it should be done only after discussing in the Lok Sabha. They cannot overrule in the majority party leader or majority party will not take unanimous decisions there. Electoral functions. Electoral functions అంటే participates in the election of president and vice president. మరి ప్రెసిడెంట్ అంటే మీకు తెలుసు, దేశంలో మొట్టమొదటి వ్యక్తిని ప్రెసిడెంట్ అంటే. సో ఫస్ట్ సిటిజన్. సో ప్రెసిడెంట్ ఇంకా వైస్ ప్రెసిడెంట్ని వాళ్ళని ఎన్నుకునే దాంట్లో లెజిస్లేచర్ మంచి ఇంపార్టెంట్ పాత్ర చేస్తుంది. డెప్యూటీ స్పీకర్ని లోక్సభలో కూడా దాని మెంబర్స్ నుంచి వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు. సో స్పీకర్, డెప్యూటీ స్పీకర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరు వాళ్ళని ఎన్నుకుంటారంటే లెజిస్లేచర్. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్ electoral functions under that president and vice president, speaker and deputy speaker are elected in the Lok Sabha legislature. And judicial powers, న్యాయబద్ధమైన powers can initiate impeachment proceedings against. ఇంపీచ్మెంట్ అనే పదం ఇంతకు ముందే నేను వాడిన. జడ్జెస్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ కానీ, హైకోర్టు జడ్జెస్ కానీ, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ, ప్రెసిడెంట్ కానీ, లేకపోతే గవర్నర్స్ని కానీ ఒకవేళ వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్ కరెక్ట్గా లేదు అని నిర్ధారణ అయితే, వాటికి ప్రూఫ్లు దొరికితే వాళ్ళని వాళ్ళ క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్కడ వాళ్ళ జీవితంలో తప్పైంది, వాళ్ళను ఇట్లాంటి పొజిషన్స్లో ఉంచకూడదు అనే విషయాలను లోక్సభ ముందు ప్రవేశపెడుతుంది. ఓకే, లెజిస్లేచర్ తీసుకొస్తుంది మొట్టమొదట. తెచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఎలక్షన్స్ మళ్ళీ ఓటింగ్ పెట్టారనమాట. 2/3 మెజారిటీ వస్తే ఇంపీచ్మెంట్ జరుగుతుంది, తీసేస్తారు అనమాట. అంత ఈజీగా నాకు ప్రెసిడెంట్ నచ్చలే, ప్రైమ్ మినిస్టర్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ నచ్చలే, సుప్రీంకోర్టు జడ్జి నచ్చలేదని ఒక మాటతో చెప్తే పోయే పరిస్థితి కాదు. జుడిషియల్ పవర్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ద లెజిస్లేచర్. It will be done only through the process called impeachment in the legislature. Then what is Rajya Sabha? Rajya Sabha is the upper house. Okay, I will make another video about Rajya Sabha in the coming days. Next, powers of Rajya Sabha. Who are the members of this Rajya Sabha? Every year, 1/3 of the members from Lok Sabha are sent to Rajya Sabha. It is a permanent house, whereas legislature is a temporary house. In legislature, once in 5 years, when the elections are conducted,
legislature will be formed. Okay, with the majority party leader. First they will elect the majority party leader, and the majority party leader will elect some members, and he will form the cabinet, and then later he will add the other members. That's how it will come into existence. But Rajya Sabha is a permanent house. Even though if the legislature is not there, Rajya Sabha will be existing. లోక్సభలో ఎలక్షన్స్ ఎన్నికలు అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎన్నుకోబడ్డారో వాళ్ళు వాళ్ళ మెజారిటీ పార్టీ లీడర్ని ఒకరిని సీఎంగా కానీ పిఎంని కానీ చేసుకున్నాక ఆయన కొంతమంది క్యాబినెట్ మెంబర్లను తయారు చేసుకొని కమిటీని ఫామ్ చేసుకుంటాడు. ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళతో సహా ఇంకా మిగతా మెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే అది లెజిస్లేచర్ అవుతుంది. కానీ రాజ్యసభ అలా కాదు, ఇది ఎప్పటికీ ఉంటది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 1/3 1/3 మందిని లెజిస్లేచర్ నుంచి రాజ్యసభకి పంపిస్తా ఉంటారు. సో రాజ్యసభలో ఇది పర్మనెంట్ హౌస్, ఎప్పటికీ ఉంటానే ఉంటది. ఓట్లతో దీనికి ఏం లేదు, లెజిస్లేచర్ నుంచి వస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్ యొక్క రోల్. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రెసిడెంట్ రోల్ అనేది ఒక సపరేట్ వీడియో అవుతుంది, రాజ్యసభ అనేది ఒక సపరేట్ వీడియో అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనము శాసన మండలిలో వీళ్ళందరూ ఏ విధంగా మనకు లా మేకింగ్ లో వీళ్ళు సహాయపడతారు అనే విషయం మీద మనం చర్చించుకుంటున్నాం కాబట్టి వీళ్ళ గురించి ప్రస్తావించబడ్డది. బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రోల్ ఆఫ్ how the legislature is done and who are the people who participate in it, we are discussing. So president role we are making here, we are discussing about here. But when we talk about the powers of president, we have a separate video for it. Okay, these are all very important points which you are supposed to read, listen time and again, and then you can improve your subject. Okay, సో దీన్ని ప్రెసిడెంట్ ఆమోదించినప్పుడు ఆ చట్టాలు ఏదైతే అక్కడ వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారో లోక్సభలో దాన్ని ప్రెసిడెంట్ ఆమోద ముద్ర వేస్తే అప్పుడు అది బిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో బిల్ ఈస్ పాస్డ్ బై బోత్ హౌసెస్. అది ఒక్కరితో చేసింది లోక్సభ ఒప్పేసుకుంటే అయిపోదు, రాజ్యసభలో కూడా వాళ్ళు అదే విధంగా దాన్ని ఒప్పుకోవాలి. నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్స్ ఆప్షన్ వెన్ ఎ బిల్ ఈస్ సెంట్. ప్రెసిడెంట్ ఒకవేళ కింద హౌస్ లోయర్ హౌస్ నుంచి లెజిస్లేచర్ నుంచి బిల్లు పంపించినప్పుడు మేము ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఇది మాకు మంచిగా అనిపించింది అని అంటే అది ప్రెసిడెంట్కి ఇష్టమైతేనేమో దాన్ని ఆమోదిస్తారు, లేకపోతేనేమో మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకోండి అని పంపిస్తారు. మళ్ళీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఖచ్చితంగా దానికి సంతకం పెట్టాలి, ఆమోదించాలి. అయితే మనీ బిల్స్ విషయంలో మాత్రం ప్రెసిడెంట్ ఇవ్వాల్సిందే, అక్కడ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనీ బిల్స్ లో సంతకాలు పెట్టాల్సిందే. ఓకే, తన ఆమోదాన్ని తెలపవలసింది ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పార్ట్ వెన్ పార్లమెంట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ సెషన్. ఒకవేళ ఎప్పటికీ సంవత్సరం అంతా వీళ్ళు కూడుకోరు కాబట్టి నెల 2 నెలలు అట్లా కూడుకొని వాళ్ళు అన్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మిగతా టైంలో ఆర్డినెన్స్లు పాస్ చేస్తారు. ఆ ఆర్డినెన్స్ చేసేటప్పుడు ప్రెసిడెంట్ సంతకం పెట్టి పాస్ చేస్తారు. అండర్ ఆర్టికల్ 123 ద ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ ప్రొమల్గేట్ అండ్ ఆర్డినెన్స్. హీ కెన్, ఆయన దాన్ని ముందుకు తీసుకొని రావచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, ద ఆర్డినెన్స్ హాస్ ద సేమ్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ ద లా పాస్డ్ బై పార్లమెంట్. ఆర్డినెన్స్ అన్నా బిల్ పాస్ అయిందన్నా రెండు ఒకటే ఆల్మోస్ట్. ఓకే, కానీ మళ్ళా దాన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఆర్డినెన్స్లు వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు. తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ మీటింగ్స్లలో దాన్ని వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకొని మీటింగ్లో లెజిస్లేచర్లో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాలి 6 weeks ఆఫ్ టైంలో, నెల 15 రోజులలో. సో దట్ షుడ్ బి డన్. ఓకే, నెక్స్ట్, స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ. లోక్సభ స్పీకర్ యొక్క పాత్ర. ఈ ప్రిసైడ్స్ ఓవర్ సెషన్స్ అండ్ మెయింటైన్స్ ఆర్డర్. సో లోక్సభ స్పీకర్ ఏం చేస్తారు అంటే ఆయన అందరినీ కంట్రోల్ చేసి ఒక్కొక్కరికి ఛాన్స్ ఇస్తూ మాట్లాడుతూ సభని నిర్వహించే వ్యక్తినే స్పీకర్ అని అంటాం. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకనంటే వాళ్ళకు భావోద్రేకాలు, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క లాగుంటాయి.
మరి పార్లమెంట్లో లోక్సభలో వాళ్ళు మాట్లాడే తీరు మరి ఈ రోజులలో కొంచెం ఇబ్బందికరమే. ఒకప్పుడు లోక్సభ స్పీకర్ అంటే చాలా ఇదిగా ఉండేది, గౌరవంగా. మరి ఇప్పుడైతే ఆయనను కూడా అదరగొట్టే పరిస్థితులు కనబడుతున్నాయి. కానీ మనము స్పీకర్ చాలా ఉన్నతమైన స్థితి ఆయనది. హీ హ్యాస్ ద సుప్రీం పవర్ ఓవర్ ద Lok Sabha. Whenever the meetings are conducted, he will preside over the meeting. Then Council of Ministers, మంత్రివర్గం పాత్ర, ప్రపోజెస్ గవర్నమెంట్ బిల్స్. మంత్రివర్గం ఏం చేస్తుందంటే వాళ్ళ శాఖకు చెందిన బిల్లులను ప్రవేశపెడతారు. ఏ మంత్రి వాళ్ళ శాఖకు ప్రవేశపెడతారు. వాట్ ఈస్ అ బిల్? బిల్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్రపోజల్ టు మేక్ ఏ న్యూ లా ఆర్ చేంజ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్. ముందున్న చట్టాన్ని కొంచెం మార్పులు చేయడానికి కానీ కొత్త విషయాలను చట్టం లాగా చేయటం కానీ మనం ఆ బిల్ అంటాం. సో ఏ ప్రపోజల్ టు మేక్ ఏ న్యూ లా, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ బిల్. ప్రభుత్వ బిల్ అంటే ఏంటిది? ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ ఏంటి అది కూడా మనం చూసుకుందాం. టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి. సో దీనికి కూడా ఒక కంప్లీట్ వీడియో, ఒక ½ వీడియో అనేది దీని మీద చేయటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ డ్రాఫ్టింగ్ ద బిల్. దీనికి ఎలా చేస్తారు అని అంటే దీంట్లో కూడా లెజిస్లేచర్ పాత్ర ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు సైడ్ హెడింగ్స్ లాగా చూస్తున్నాం కదా, ఇది లెజిస్లేచర్ యొక్క పాత్ర అన్నమాట. వాళ్ళు బిల్స్ ని డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు, ముసాయిదా బిల్లులను వాళ్ళు తయారు చేస్తారు అన్నమాట. సో they will prepare the government, all the government departments, they will prepare the bill, and that will be discussed in the legislature. Then step 2, in first reading they will introduce in either houses, whether it is in Lok Sabha or Rajya Sabha. Okay, they will first introduce. After introducing, they will go for discussion. So committee stage, ఈ దశలో they will examine, Parliament will be examining what are the pros and cons for the bill. They will discuss. సమగ్రంగా వాళ్ళు పరిశీలించబడుతుంది. ఆ బిల్లును ఏదైతే ప్రవేశపెట్టిందో దాన్ని పెట్టిన తర్వాత సాధక బాధకాలను కూడా వాళ్ళు అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ రీడింగ్ లో సెకండ్ టైం ఏం చేస్తారంటే దాన్ని ప్రతి ఒక్క పదం అది దాంట్లో ఉన్నది కరెక్టా కాదా అనేది వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ కూడా వ్యక్తీకరిస్తారన్నమాట. ఆల్ ద members in the Lok Sabha legislature, they will be expressing their views on it, on the bill. Then they will conduct a voting. Okay, and if 2/3 majority is there, then bill will be passed. If it doesn't get 2/3 majority, that will be rejected. 2/3 వంతు దానికి అంతకంటే పైకి వాళ్ళకి ఓట్లు పడితేనే ఆ బిల్లుని పాస్ చేస్తారు, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి రిజెక్టెడ్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ టు రాజ్యసభ అప్పర్ హౌస్. సేమ్ ప్రాసెస్ రిపీట్స్ ఇన్ ద సెకండ్ హౌస్. ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పింది ఎట్లా లోక్సభలో జరుగుతుందో అదే విధంగా రాజ్యసభలో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. దే విల్ డిస్కస్ అండ్ దెన్ లేటర్ that will be passed, and finally when the president signs, it becomes an act. Bill will become an act. Okay, రెండు హౌసెస్, లోక్సభ రాజ్యసభ రెండు కూడా when they approve, only then the bill will be passed. Okay, then president assent, final step, he has to sign it. His signature says that it is act. ఓకే, అప్పుడు చట్టంగా మారుతుంది. ప్రెసిడెంట్ సంతకం పెట్టినాక బిల్ బికమ్స్ లా. బిల్ అనేది పోయి లాగా చట్టంగా మారుతుంది. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయం లెజిస్లేచర్లో జరిగే పద్ధతులు అన్నమాట. ఇటీవల చట్టాలు జిఎస్టీ యాక్ట్, ఆర్టీఏ యాక్ట్, ఇవన్నీ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో మనము న్యూస్లో చదివినాయి, విన్నాయి. మనం భరిస్తున్నాం జిఎస్టీ, ప్రతి దాని మీద జిఎస్టీ అని మనము కడతా ఉన్నాం అన్నమాట. సో విద్యా హక్కు చట్టం, ఆర్టీఏ యాక్ట్ అంటే విద్యా హక్కు చట్టము. ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్. ఓకే, జిఎస్టీ చట్టం ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. చదువుకున్న వాళ్ళు, చదువు లేని వాళ్ళు, ప్రతి దానికి మనం జిఎస్టీని కడుతున్నాం. ప్రతి భారతీయ పౌరుడు ఎఫెక్ట్ అవుతున్న చట్టం అంటే జిఎస్టీ.
చదువుకున్న వాళ్ళకు విద్యా హక్కు చట్టం గురించి తెలిసి ఉండొచ్చు. ఓకే. పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్, ప్రజల భాగస్వామ్యం ఏంటిది దీంట్లో అంటే, మనం సరి అయిన క్యాండిడేట్స్ని మనం ఎన్నుకోకపోతే మనకొచ్చే చట్టాలన్నీ మనకు వ్యతిరేకంగా వస్తాయి. సో సిటిజన్స్ కెన్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ డ్యూరింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ ఆర్ ప్రొటెస్ట్. వాళ్ళకు చట్టాలు అమలుపరిచేటప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు, ఇవి పెట్టాలనుకుంటున్నామని. అప్పుడు సిటిజన్స్ ప్రజలు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాలను ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. నాకేంటి అని అనుకున్నప్పుడు అది జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుంది. తర్వాత నెత్తి మీద చేయి పెట్టుకొని మనమే బాధపడతాం. సో ఈ ఫీడ్బ్యాక్ డ్రాఫ్టింగ్ అప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ అనేది అడిగినప్పుడు మనము ఖచ్చితంగా దానికి రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలా, రైటా రాంగా అనేది. ఓకే. ఒక ఎకానమీలో మరి ఎకానమిస్ట్కి మాత్రమే బాధ్యత కాదు. మరి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ పెడుతుంది కాబట్టి ఆమె ఇట్లా చెప్తే అట్లా మనం చెప్తే ఇంటరా కాదు. మనము ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సింది డ్రాఫ్టింగ్ అప్పుడు వి నీడ్ టు express our feelings. Okay, how so far it is correct, how it will affect us, whether it is useful for the public or not, all these things we are supposed to discuss and then give consent to the uh, law. Then role of media ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ అండ్ మానిటర్స్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్స్. They will tell in the news when you open before budget sessions this year what are the changes we are going to get, how government is going to plan, how much percentage of GST is levied on certain goods. They will be explaining. So all that is done in media. Nowadays, we find in news channels, fourth estate, we call it as fourth estate, that will be very active, and we need to understand about our country's lawmaking process. ఓకే. ప్రజలకు సమాచారం చేరవేస్తూ ప్రభుత్వ చర్యలపై నిఘాహి పెడుతుంది. ఓకే. ఎవరది? అదే మన సోషల్ మీడియా. ఓకే. సో ఛాలెంజెస్ ఇన్ లా మేకింగ్, చట్ట తయారీ సవాళ్ళు, ల్యాక్ ఆఫ్ కన్సెన్సస్, పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్. ఈ పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ తోని మనకు కొన్ని మంచి చట్టాలు కూడా పాడైపోతాయి. పాడైన చట్టాలు మనకు ముందుకొచ్చి పడతాయి, మన మీద నెత్తి మీద రుద్దేస్తారు. ఎందుకు అంటే అక్కడ అధికార దుర్వినియోగము, రాజకీయ భేదాభిప్రాయాలతోని మనకు కష్టాలు వచ్చి పడతాయి. సో డిలే, lack of consensus and political differences, these play a major role in bringing good laws into effect. Okay, we should be aware of it. Then conclusion, why laws matter. అవి మనకు ఎందుకు ప్రాముఖ్యతను ఏమిస్తుంది అని అంటే, రైట్స్ అండ్ మెయింటైన్ ఆర్డర్ ఇన్ సొసైటీ, చట్టాలు హక్కులను కాపాడి సమాజంలో క్రమాన్ని కొనసాగిస్తాయి. అందుకని మనకు ఇది చాలా అవసరం. వందనాలు. నా వీడియో మీరు విన్నందుకు చివరి దాకా మీకు కృతజ్ఞతలు. మరి ఇంకా నా వీడియోస్ వేరే విని మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటారని మనవి చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ ఫర్ స్టేయింగ్ టిల్ నౌ and listening to my video. I also request you all to listen and help me.